Am I a sinner? That is what we are going to learn today. Am I a sinner? We are going to answer this question today. Okay. So are you all ready? Are you all ready? Show thumbs up. Say, oh yes. You can be on mute and say it. Okay. Yeah. Okay. Am I a sinner? That's the question we are going to answer today. Okay. Yes. Let's start with a game. Yesterday also we have done the same thing, isn't it? We have started it with a small game, small activity. For this, you only just need a book and a pencil or a pen. That's all. Okay. And the name, the title of the game is Free from Evil. Free from Evil is the title of the game. Now let's start. Are you all ready? Do you have your books with you? And one more thing, you must have Bible with you. మీ దగ్గర ఖచ్చితంగా బైబిల్ కూడా ఉండాలి. లేకపోతే మీరు ఈ గేమ్ లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయలేరు. All of you show me your Bibles like this. Show me your Bibles, all of you. Yes. Very good. Now do you have your book and pencil with you? Ready? There will be a time limit, and who goes first, we will note down their names. We'll be looking after who is raising the hand first. Okay. So immediately you have to finish up. There is a time limit. Okay. Whoever goes first, we will be noting down their names, and there will be prizes for them. So you have to be really quick in doing doing this activity. Okay. Hope you are all ready. Shall I reveal it? Yeah. Here we go. Draw a table as given below. You have to draw a table like this, and here are the Bible references. You have to go look into your Bible, search those references, and write a specific sin mentioned in that verse. See, first try to understand. All of you are all busy in drawing. I'll give you the timer count. Okay. Now please try to understand what you have to do first. In the second column, you have to write a specific sin. Which sin is being addressed? A specific sin. That means something wrong, something bad, about laziness, about telling lies, like that. Okay. What specific sin is mentioned in that verse? You have to write it in the second column. That's all. Don't touch the third column right now. That yes or no column is there. No, you don't touch it right now. Just fill the second column, and the countdown starts now. If you have any doubts, if you don't understand, please let me know. I'll explain it to you again. Just raise your hand if you have any doubts. Pepsi Akka will unmute you and you can ask. I'll be clarifying your doubts. You have to be real quick. We cannot spend much time on this game itself. Who finished it? Please raise your hand. I don't just want to write the table. I want you to fill the second column also. So you have to search in the Bible those references. Our references anni Bible lo vetki. Anna? Yeah, who is it, ma? Tell your name. K. Satvej. Yeah, K. Satvej. Tell me, ma. Yeah, I could see some hands raised. So I would ask Pepsi Akka to unmute one of them. Anna, Prasad, 9th is asking you to explain once again. Yes, yes. I could see two participants raising hands. One is Calvin Shreyas and the other is V. Akshaya. Pepsi Akka, can you unmute one of them? Anna, I sent a request to Calvin Shreyas. Yeah, Calvin Shreyas. Okay. Indicate true current and require obligation immediately offering. They can immediate fine back. It shall be made of fine fluid oil. Pepsi, what is that sound? Fine pan oil. Oh, sorry, Anna. Pakkana class. Yeah, thank you. Yeah, three? I could see again three participants. Though we are unmuting us, I think there was some problem for them to speak. So Sindhu. Anna, will you explain again, Anna? Who is it? Who is it? Can you please tell your name?
Hello. Yeah, there was some signal problem, I think. Let us unmute someone else. I could say 10th grade Lydia raising. I have written it first. Yes, yes. Yeah, I have written first John 3:15. I have written, Anna. No, no, I want you to fill the whole card by all the Bible verses, not the first one. Okay, now fine. Is there anyone who has finished all the Bible verses? Yeah, 12th class Tejashwini has finished. But since she is 12th class, we can wait for some time and give chance to kids. Do you agree, Tejashwini? Yeah, thank you. I could see 3 more students raising hands. 6th class Sham and 8th class Junior Evelyn. One of them can be unmuted. Sham, you have finished everything, no? All the Bible verses. Did you look at all the verses? Yeah. So Sham can be unmuted. 6th class Sham. Yeah. Sham, and what is your name, ma? I couldn't see the full name. What's your name? Lasya Anaya. Asya. Yeah. Do you know, did you ever smile? Do you know how to smile? Once, show your teeth once. Both of you, yeah. When you smile, you look beautiful, you know. Yeah. Can you tell what is the specifics in this column, the second column? Tell the verse and the sin. Okay. First John 3:15 లో నరహంతకుడు అని ఉన్నాను. Okay. Okay. Proverbs 10:26 లో సోమరితనం గురించి ఉంది. Okay. Matthew 27:18 లో అసూయ గురించి ఉంది అన్నయ్య. తులసి 3:8 లో కోపము, ఆగ్రహము, దుష్టత్వము, దూషణ, మీ నోట బూతులు అని ఉంది. Yes. కొలసి 3:9 లో అబద్ధము, ప్రాచీన స్వభావము అని ఉంది. Last one. ఫిలిప్పి 2:3 లో కక్ష గురించి ఉందండి. Yeah. Can anyone else also answer? There is chance for one more student. Anna, raising hand. Yeah, please. First John 3 verse 15, murderer. Proverbs 10 verse 26, sluggard. Matthew 27 verse 18, envy. Colossians 3 verse 8, anger, wrath, malice, blasphemy. Colossians 3 verse 9, lie. Philippians 2 verse 3, joy, love, like-minded. Okay, some of them are correct. But anyway, good try. What is your name? Priscilla, Anna. Priscilla. Okay. Shall we all clap for Priscilla once? All of you. Yeah, being on mute. I know some of you are looking for the chance, but disappointed. We'll see. You may get one more chance, but be alert. Okay. Be alert. Then you may get one more chance to answer. Yeah. Now let us look at the answers. Please cross check with your answers now. Are you all ready for it? Yes. Here we go. These are the answers. 1 John 3:15. The specific sin mentioned there is hate, hatredness. Proverbs 10:26 is laziness or sluggardness, sluggishness. Matthew 27:18 is envy. And Colossians 3:8, anger, rage, malice. Colossians 3:9, lying. And then Philippians 2:3 is selfish ambition or selfishness. So these are the specific sins mentioned. So in these all sins, we already know a few things. No, laziness. We know laziness, not willing to work hard. Batakam, laziness, lazy. We know it very well, isn't it? And we know anger. Anger, rage. We know what it is, anger. Kopamu, isn't it? We know that very much well. And the last one, selfish ambition or lying. We also know lying, what is meant by lying. Abadal Chapadam.
but there are 3 other words a little difficult to understand. Let us try to understand them first. Okay, the first one, what is, let us look at some difficult words. What is the first one? Hate. Okay, hate is to dislike someone or something very much. ఇష్టం ఉండదు, పక్కన వాళ్ళు ఎవరైనా ఎవరి మీద అస్సలు ఇష్టం లేకుండా చాలా మనసులో వాళ్ళ మీద ద్వేషం ఉంది అనుకోండి, దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ hatredness. To dislike, not liking someone very much. Unlike, not dislike, that is also not little, too much, that we call it as hate or hatredness. Okay, then envy. So this is important, these words, for you to understand. Okay, you all have to fill the third column, no? So it is important for you to understand these words, only then you can fill the third column. So be careful in understanding it while I was explaining. Envy, what is envy? A feeling of unhappiness over others' blessedness. If others are blessed with some good things, okay, they do possess some good things, then sometimes we may feel very unhappy about it. Jealous. పక్కన వాళ్ళకు ఉంది అని మనం అప్పుడప్పుడు ఏమని we will feel unhappy. వాడికి ఉంది కానీ నాకు లేదు, ఆమెకు ఉంది కానీ నాకు లేదు, ఆమె దగ్గర ఉంది నాకు లేదు అని ఏం చేస్తాము, కుళ్ళుకుంటూ ఉంటాం కదా. దట్ ఈస్ వాట్ envy, a feeling of unhappiness over others' blessedness. Okay, selfish ambition. What is selfish ambition? Selfish, we all are familiar with this also. Caring only about what you want and you need. నాకేం కావాలి, నాకేం అవసరం అంతే చూసుకుంటారు, పక్కన వాళ్ళ గురించి అస్సలు పట్టించుకోరు. Is it? That is selfishness. స్వార్థము అంటాము. So that's selfish. So now you have understood all the specific sins mentioned here, isn't it? You're all at least to some extent. Anna? Yeah, who is it? Is it Jonathan? Yes. Yeah. Yeah, Anna. Anna, what is the meaning of malice? Malice is also to have some impure or bad intentions in your heart about your brothers or sisters or about others. That is what malice. Some Okay. bad thoughts, bad intentions, not happy about others, wanting to do some harm to others. All such intentions is nothing but the malice. Okay. Yeah. Thank you for asking. Okay. So you have understood, no? At least to some extent, what does these words and all these mean? Now I want to fill the third column. Do I have sin in me? Snehit. Anna, should we write yes or no? Yes, that is what I'm about to say. Please fill the third column also. Now you have the specific sins, no? Think over it. If you think that you have this sin in you, then Anna, did it? or else write no. Okay. Anna, Yeah. can I show you? If you finished, then you can Can show we? me. No, you Can bring we? Can you bring a little closer? Bring your paper a little closer to the video. I could see Nirmal, 8th class Nirmal, simply sitting. Did you Lydia Grace, Anna. did you write, both of you? Yes. Oh, good. Finish up the third column also. I want you all to finish the third column also. I'm not done. Oh. Who is that? Tell your name first and then continue to speak. Anna, we did the third column too, Anna. Okay, ma, good. Lydia. Very good. Lydia and Franklin. Thank you, Anna. Yeah, Lydia Franklin. Did you finish it? Yeah, Anna. Yeah, Anna. Good. Anna, I finished, Anna. Yes. Now I'm going to ask a question to all of you. Okay. All of you put your hands down. Hands down in the sense I'm asking you to put the Zoom hands down. Okay. Not your hands. Yeah. Are all hands down? Yeah. Now I'm going to ask the question. Whoever raises the hand first will be unmuted and you will be given the chance. Okay. So the question is there anyone who has got all the answers no? Raise your hand. Anyone who has got all the answers no, please raise your hand. Anna, I got. Not even one yes. No. All no's. Yes.
Anna, I also got all no's, Anna. So I could see a few of you raising your hands, only a few, but all the rest are silent. Isn't it? Yeah. So we are going to trace it out. Okay. There are many yes and a few no's, isn't it? And only few people has got all no's. Why is this so? Let us try to understand. Now let us jump into our lesson. Okay. Our memory verse. And many of you are asking for the memory verse again. You please make a note of it. Okay. Please note it down. Memory verse. It is Romans 3:23. After the class is finished, many of you are still asking for the memory verse, activity, all these things. So now itself, you please make a note of it. Take your book, your pencil and write this. Since this is only one line, you can write it off easily. As I talk, you must have finished also writing it, isn't it? Those of you who finished, show me thumbs up. Who have finished writing the memory verse? Show me one thumbs up. Yes. Most of you have finished. Let's read it. What is the memory verse? Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. For all have sinned and fall short of the glory of God. Did you all see this one word which I have highlighted with yellow color? That's all, isn't it? What is that word? All? What is that word that is highlighted with yellow? All people, everyone have sinned. Everyone have sinned. So what does it mean? There are a few people who told before that they have got all no's, no? So they are lying actually. Or they may not have understood properly this truth that the Bible says that we all are sinners and we all have sinned. We cannot say that there is no sin in us. There can be students in which there may not be the sins which I have mentioned there, but the list of sins is very big. So one or the other, every one of us had. Yeah, but please do listen to this. While I was talking or teaching the lesson, don't unmute anyone. Please wait until your turn comes, okay? Or else put in the chat. Hepsi Akka will keep answering you, okay? If you have anything to say, put in the chat. While I was teaching, please don't interrupt in the middle. Thank you. Thank you so much for cooperating. Now let us continue. For all have sinned and fall short of the glory. All, what does that all word covers? Everyone. Everyone means your mother, your father, your sister, your brother, everyone, your friend, your teacher, your neighbor. Is there anyone who is left out? None. Everyone, andaru, everyone are sinners. Andaru papule. That is what Bible is saying, isn't it? So this is the memory verse which we have to learn today. For all have sinned and fall short of the glory of God. Okay. Hope all of you have noted it down, the memory verse. Now let's look at what Bible says about sin in a specific passage from the John Gospel. Gospel of John, chapter 8, verses 1 to 11. And before we look at that passage, let's watch a video. A small video of this John 8, 1 to 11. John 8, 1 to 11 లో ఏం జరుగుతుందో ఈ వీడియోలో ఉంది. అయితే మీరందరూ ఈ వీడియోని కేర్ఫుల్ గా చూడాలి. ఓకే, నేను ఈ వీడియోలో ఉన్న విషయాలే తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యూ హ్యావ్ టు కేర్ఫుల్లీ వాచ్. జాగ్రత్తగా చూడాలి మీరందరూ. ఓకే, ఈ వీడియోలో ఉన్న విషయాలే నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ. సో మీరు వీడియో బాగా చూస్తే మీకు లెసన్ కూడా బాగా అర్థం. రెడీ? Can you listen to the audio? Priscilla, can you show me a thumbs up if you can listen to the audio? On sound share. Okay, you couldn't hear the audio. Just a second. Hepsi, where will be that option? అన్న పైన మీరు షేర్ చేసే దగ్గర మోర్ ఆప్షన్స్ అని ఉంటది కదా. Okay. Share computer sound. Yeah, Anna. Okay. Let's continue.
I'll keep it from the beginning again. Here we go. Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you that ye resist not evil. For whosoever shall smite thee on thy right cheek, Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? What sayest thou? he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? No, my Lord. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Yeah. అన్న Yes, Epsi. అన్న అదే ఆ అమ్మాయి పేరు ఆ ఉమెన్ పేరు బైబిల్లో ఉందా అని అడుగుతున్నాను చాట్ లో. It is just written that a woman, that's all. In John's Gospel, Okay, it is Anna. written, yeah, it is written a woman. Okay. Yeah, let me share the screen again. So, ఇప్పుడు దాకా మనం ఒక వీడియో చూసాం కదా, ఆ వీడియోలో ఉన్న విషయాలే కొంచెం క్విక్ గా మళ్ళీ చూద్దాము. లెట్స్ రీడ్ ద బైబిల్ వర్సెస్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మీరు ఆ వీడియో కేర్ఫుల్ గా విని ఉంటే కనుక మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది బైబిల్లో కూడా. ఓకే, యా లెట్స్ స్టార్ట్. ఓకే, బట్ జీసస్ వెంట్ టు ద మౌంట్ ఆఫ్ ఆలివ్స్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్. హీ కేమ్ అగైన్ టు ద టెంపుల్. ఆల్ ద పీపుల్ కేమ్ టు హిమ్. టెంపుల్, ఇందాక బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పెద్ద పెద్ద పిల్లర్స్ తోటి స్టెప్స్ ఉన్నాయి, మెట్లు ఉన్నాయి, అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, చూసాం కదా మనం. దట్ ఈస్ ద టెంపుల్. సో టెంపుల్ దగ్గర ఉన్నారు జీసస్ మార్నింగ్ టైంలో. ఆల్ ద పీపుల్ కేమ్ టు హిమ్. అందరు పీపుల్ ఆయన దగ్గరకు వచ్చారు. అండ్ హీ సాట్ డౌన్ అండ్ టాట్ దెమ్. వీడియో స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనం చూసాం కదా, జీసస్ ఒక దగ్గర కూర్చొని అక్కడ అందరిని కూర్చొని అంటే వాళ్ళందరికీ టీచ్ చేస్తూ ఉన్నారు కదా. మనం వీడియో స్టార్టింగ్ లో అదే చూసాం. సో హీ సాట్ డౌన్ అండ్ టాట్ దెమ్. ద స్క్రైబ్స్ అండ్ ద ఫారిసీస్ బ్రాట్ అ వుమన్ who had been caught in adultery. Adultery is a sin. Okay, ఆ అడల్టరీ చేసినందుకు ఫారిసీస్ అంటే కొంతమంది
ఒక ఉమెన్ ని తీసుకొని వచ్చారు కదా, ఒక ఉమెన్ ఏం చేస్తారు, ఇట్లా ఈడ్చుకుంటూ వస్తున్నారు వాళ్ళు ఈడ్చుకుంటూ వస్తుంటే అది జీసస్ చూసి వెనక్కి తిరిగి చూసి లెగిసి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాడు కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ అండ్ వీఆర్ రీడింగ్ ఇట్ ఇన్ ద బైబిల్ టెక్స్ట్ ఆల్సో. సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్, డిడ్ ద లేడీ కమ్ టు జీసస్ ఆన్ హర్ ఓన్? లేడీ అంతటా లేడీనే జీసస్ దగ్గర? No, there are some other people, Pharisees. Some other Pharisees are also teachers only. Okay, so they have brought the woman, but woman didn't come to Jesus on her own, isn't it? Let's continue. And placing her in the midst, they said to him, "Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?" This is the same dialogues which we have seen in the video, isn't it? ఏం చేయాలి? మోషే ఏం చెప్పాడు? ఇట్లా ఎవరైనా పాపం చేస్తే, సిన్ చేస్తే స్టోన్స్ తోటి వాళ్ళని కొట్టి చంపేసేయాలి అని చెప్పాడు. ఆ మోసెస్ లా ఉంది కదా, మోసెస్ లాలో అలా రాసింది కదా, మరి ఏం చేయమంటావు అని అడుగుతున్నారు జీసస్ ని. వాట్ షుడ్ వి డూ? వాట్ డు యూ సే? నువ్వేమంటావు అని జీసస్ ని అడుగుతున్నారు. ఇందాక వీడియోలో మనం చూసాం కదా, ఆ ఉమెన్ ని తీసుకొచ్చి ఇట్లా కింద పడేసి, మోసెస్ లాలో ఇట్లా సిన్ చేస్తే స్టోనింగ్ చేసి, స్టోనింగ్ అంటే రాళ్లతో కొట్టేసి చంపేయమని ఉంది కదా, మరి ఏం చేయాలో ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చెప్తావు అని అడుగుతున్నారు జీసస్ ని. అప్పుడు జీసస్ ఏం చేశారు? దిస్ దే సెడ్ టు టెస్ట్ హిమ్ దట్ దే మైట్ హ్యావ్ సమ్ చార్జ్ టు బ్రింగ్ అగైన్స్ట్ హిమ్. సో జీసస్ ని టెస్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు జీసస్ ఏం చెప్తాడా అని. ఓకే, దానికి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ వన్, వాట్ వాస్ ద లాఫుల్ పనిష్మెంట్ సపోజ్ టు బి ఫర్ దిస్ లేడీస్ సిన్? ఆ ఉమెన్ ఉంది కదా, ఆ ఉమెన్ లేడీ, ఆమె చేసిన తప్పు ఉంది కదా, పాపము, దానికి ఏ పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఫారిసీస్ చెప్తున్నారు? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఎనీవన్ కెన్ యూ ఆన్సర్? జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. వీలాక్క విల్ అన్మ్యూట్. రాళ్లతో కొట్టమని చెప్పారన్న. యా, స్టోనింగ్, రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి అని మోసెస్ లాలో ఉంది అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద లాఫుల్ పనిష్మెంట్, యాక్చువల్ గా ఆమెకి రావాల్సింది. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్, కుడ్ ద ఉమెన్ ఎస్కేప్ ద పనిష్మెంట్ ఫర్ హర్ సిన్ ఆన్ హర్ ఓన్? ఆ పనిష్మెంట్ ని ఆమె ఆమె ఎస్కేప్ అయిపోయిందా? ఎటన్నా పారిపోయిందా? లేకపోతే వేరే ఏమైనా చెప్పి నేను చేయలేదు అని కవర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేసిందా? అట్లాంటిది ఏమైనా చేసిందా? డిడ్ షీ ట్రై టు ఎస్కేప్ ద పనిష్మెంట్ ఆన్ హర్ ఓన్? No, she did not. Yeah, she didn't do any such things, isn't it? Yeah, we are moving ahead in the story. There is something important for us to understand with the help of this story. That is why we are looking at these questions and reading the text. Okay, we are moving to the close of the end. We are moving to the end. Try to focus. And placing her in the midst. Yeah, we have finished reading it. So Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. We have seen it, no? Jesus has sat down and he is writing something on the ground, not willing to answer immediately. Okay, వెంటనే ఆన్సర్ చేయకుండా ఆయన కింద కూర్చొని ఏదో ఆలోచిస్తూ కింద నేలపైన ఇట్లా ఫింగర్ తోటి ఏదో రాస్తూ ఉన్నట్టు చూసాం కదా మనం వీడియోలో. అండ్ అప్పుడు తర్వాత ఏం చేశారు? అండ్ దెన్ దే కంటిన్యూ టు ఆస్క్ హిమ్, ఇంకా అడుగుతున్నారు ఏం చేయాలి మేము అని అడుగుతున్నాడు కదా. అక్కడ నిల్చున్న ఒక ఆయన టోపీ పెట్టుకున్నాడు, ఆయన అడుగుతున్నాడు ఏం చేయమంటావు మమ్మల్ని అని మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు. అడిగినప్పుడు హీ స్టూడ్ అప్, అప్పుడు జీసస్ నిలబడి వాళ్ళతో చెప్తున్నాడు ఏమని? లెట్ హిమ్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, this is very important, everyone listen carefully, this is very important. Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. మీలో ఎవరిలో అయితే పాపం లేదో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆమె మీద రాయి వేయాలి. ఫస్ట్ ఎవరు రాయి వేయాలంటే ఆమె మీద స్టోనింగ్ చేయాలి కదా, ఆమె పాపం చేసింది కదా, అడల్టరీ చేసి పట్టుబడింది కదా. సో ఇప్పుడు ఆమెని స్టోనింగ్ చేసి చంపేయాలి కదా. అయితే ఫస్ట్ స్టోన్ ఎవరు వేయాలంటే who has no sin in them, వాళ్ళలో ఏ సిన్ లేదు. ఏ సిన్ లేకపోవడం అంటే వాళ్ళు అబద్ధాలు చెప్పే వాళ్ళు అయి ఉండాలి, కోపడకుండా ఉండాలి, వాళ్ళలో జెలసీ ఉండకూడదు, మ్యాలిస్ ఉండకూడదు, హేట్రెడ్నెస్ ఉండకూడదు, దే షుడెంట్ డిసొబీడియన్స్ ఉండకూడదు, ఏ రకమైన సిన్ ఉండకూడదు వాళ్ళలో. అట్లాంటి వాళ్ళు ఫస్ట్ ముందుకు వచ్చి స్టోన్ చేయమని చెప్పారు జీసస్. చెప్తే ఏం జరిగింది అప్పుడు? సీ ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద క్రౌడ్. అక్కడ గుంపు జనాలందరూ గుంపుగా ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు చూడండి. అండ్ వన్స్ మోర్ హీ బెంట్ డౌన్, మళ్ళీ కింద కూర్చున్నారు. అండ్ రోట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, బట్ వెన్ దే హర్డ్ ఇట్, కానీ జీసస్ ఒక మాట అన్నారు చూసారా,
మీ ఎవరిలోనైతే ఏ పాపము లేదో వాళ్ళు ముందు రాయి వేయండి అని అన్నారు కదా జీసస్. ఆ మాట విన్న తర్వాత దే వెంట్ అవే వన్ బై వన్, ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు, బిగినింగ్ విత్ ద ఓల్డర్ వన్స్. అందరూ చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఒక్కొక్కళ్ళు దే డిసపియర్డ్. మనం చూసాం కదా ఇందాక వీడియోలో. జీసస్ ఏమన్నారు? ఎవరిలో అయితే పాపం లేదో వాళ్ళు ఫస్ట్ స్టోన్ వేయండి అని అన్నారు. వాళ్ళందరూ ఏం చేశారు? స్టోన్ చేశారా? అందరు రాళ్ళు వేశారా? ఆమె మీద వేయలేదు. ఏం చేశారు? సైలెంట్ గా స్లోగా వెళ్ళిపోయారు, డిస్పర్స్ అయిపోయారు అనమాట కదా. సో అండ్ జీసస్ వాజ్ లెఫ్ట్ అలోన్ విత్ ద వుమెన్ స్టాండింగ్ బిఫోర్ హిమ్. జీసస్ ఆ ఉమెన్ ఉండిపోయారనమాట. ఎవరైతే ఆ ఉమెన్ ని తీసుకొచ్చారో వాళ్ళందరూ తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు సైలెంట్ గా, జీసస్ చెప్పిన ఒక మాట విని. అంటే జీసస్ ఏం చెప్పారో దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్స్ చూడండి. కింద 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఆ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేద్దాం. వాట్ డిడ్ జీసస్ డూ ఆఫ్టర్ ద ఫారిసీస్ మేడ్ దేర్ అక్యూజేషన్స్? ఫారిసీస్ చెప్పారు కదా వచ్చి, ఇట్లా అడల్టరీలో పట్టుబడింది ఈమె పాపం చేసింది, మోసెస్ రాళ్లతో కొట్టమన్నాడు, ఏం చేయాలి అని అక్యూజేషన్స్ తీసుకొచ్చారు కదా. అప్పుడు జీసస్ ఏం చేశారు? ఇమ్మీడియట్ గా ఏం చేశారు? హూ ఇస్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్? 9, I could see 9 participants, 10 participants, 11 raising hand, 12. Yeah, one of you can be unmuted and answer. 13. Anna, Jesus told to her, let him who without No. Immediately, what did Jesus do? Jesus went down and wrote some. Good. Unwilling to answer, Jesus just bent down and then he is with his finger he is writing something on the ground, isn't it? Next question. Jesus said, whoever is without sin, evarlo aithe ఏ పాపము లేదో, let him be the first to throw a stone at the woman. వాళ్ళు ముందుకొచ్చి ఎవర్లో అయితే ఏ పాపము లేదో వాళ్ళు ఫస్ట్ స్టోన్ తీసుకొని ఆమెను కొట్టాలి అని అన్నారు కదా. Why did anyone throw a stone at the woman? ఎవ్వరు ఏ స్టోన్ వేయకుండా ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు? Who is going to answer this? I could see 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 participants raising hand. 20, 21, 22, 24. Nobody threw a stone because everybody had sinned and they fell short of the glory of God. Very good. Can anyone else also answer? Anyone else also? Let's give chance for one more person also. You all have to say it in your own words, okay? You shouldn't imitate others. Say it in your own words. One more person. (28). I could see 28 participants raising hand. Soon Bulaka will be unmuting one of you. Anna, I'm sending the request, but they are not. These participants who are raising hands, you should be alert, ma. Whenever you get a request, you should accept it. Then you will be unmuted automatically. You can speak. Yeah. Because they are sinners. Because they are sinners. Explain it more. If possible, explain it in Telugu. వాళ్ళందరూ ఎందుకు స్టోన్స్ వేయకుండా వెళ్ళిపోయారు? వాళ్ళు పుట్టుకతోనే పాపంతో జన్మించారు కాబట్టి. యా, ఇందాక మనం ఒక టేబుల్ వేసుకున్నాం కదా. ఆ టేబుల్లో మనం జెన్యూన్ గా చూస్తే ఒక్క ఎస్ అయినా ఉండొచ్చు మనందరికి. సో వీఆర్ ఆల్ సిన్నర్స్ కదా, ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ అంటే వేరే విషయాల్లో, ఇన్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ వీఆర్ ఆల్ సిన్నర్స్. మన అందరం పాపులమే. అక్కడ నిలబడ్డ వెనకాల గ్రూప్ పీపుల్ ఉన్నారు చూసారా, ఆ ఉమెన్ ని లాక్కొని వచ్చారు. వాళ్ళందరూ రియలైజ్ అయ్యారనమాట. జీసస్ అడిగిన క్వశ్చన్ విన్న తర్వాత ఎవరిలో పాపం లేదు అని అడిగారు జీసస్. అప్పుడు వాళ్ళందరూ ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు, నాలో ఏం పాపం లేదా, నేనేం పాపం చేయలేదా అని ఆలోచిస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ ఆలోచిస్తే వాళ్ళకి ఏమని అనిపించిందంటే, అమ్మో నేను కూడా ఏదో ఒక పాపం చేశాను కదా అని అర్థమై ఉండొచ్చు వాళ్ళకి కదా. అందుకే ఎవరు స్టోనింగ్ చేయలేదు. ఎవరు ఎందుకు రాళ్ళు వేయలేదంటే వాళ్ళలో కూడా ఏదో ఒక రకమైన పాపం ఉంది. అందుకే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎవ్వరు స్టోనింగ్ చేయకుండా
తిరిగి వెళ్ళిపోయారన్నమాట. ఓకే, finally the last verses. Jesus stood up and said to her, woman, where are they? ఇంకా ఎక్కడున్నారు నిన్ను తీసుకొచ్చిన వాళ్ళందరూ? నిన్ను లాక్కొని వచ్చారు కదా, వాళ్ళందరూ ఎక్కడున్నారు అని అడుగుతున్నారు జీసస్. హ్యాస్ నో వన్ కండెమ్డ్ యూ? నిన్నెవరు పనిష్ చేయలేదా, స్టోనింగ్ చేయలేదా అని అడుగుతున్నారు ఆ ఉమెన్ ని జీసస్. షీ సెడ్, నో వన్ లార్డ్, ఎవరు ఏం చేయలేదు, నన్ను అందరూ వెళ్ళిపోయారు అని అంటుంది. అండ్ జీసస్ సెడ్, నీదర్ డూ మీ కండెమ్ యూ, గో అండ్ ఫ్రీ నౌ ఆన్ సిన్ నో మోర్. నేను కూడా నిన్నేమి పనిష్ చేయను, నువ్వు వెళ్ళిపో. ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే తప్పు పొరపాటు చేసావు కదా, సిన్ చేసి పట్టుబడ్డావు కదా, పాపం చేసి, అది మళ్ళీ చేయకు అని అంటున్నారు. డోంట్ డూ ఇట్ అగైన్, మళ్ళీ చెయ్యకు. ఓకే, ట్రై నాట్ టు డూ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. మళ్ళీ అదే తప్పు మళ్ళీ చెయ్యొద్దు, ఇంకెప్పుడు చెయ్యొద్దు అని చెప్పేసి ఆ ఉమెన్ ని పనిష్ చేయకుండానే పంపించేశారనమాట. సో క్వశ్చన్, వాట్ డిడ్ జీసస్ టెల్ ద ఉమెన్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీవన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్? ఏం చెప్పారు జీసస్? వన్ ఆఫ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్. యా, బ్యూలా అక్క రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది, కానీ కొంతమంది అలర్ట్ గా లేరు, అందుకే లేట్ అవుతుంది కదా. ఐ కుడ్ సీ 5-6 పార్టిసిపెంట్స్ రైజింగ్ హ్యాండ్. యా, Jesus said, neither do me condemn you, go and from now no. Yeah, very good. Now from now on, sin no more. To go and leave her life or sin. పాపం తోటి అన్ని పాపాలు చేస్తూ బ్రతుకుతూ ఉంది ఆమె, రకరకాల పాపాలు. ఇంకా అట్లాంటి సిన్స్ నువ్వు ఇంకా చేయొద్దు, అట్లాంటి లైఫ్ వదిలిపెట్టేసేయి. ఓకే, దేవుని గాడ్స్ చైల్డ్ లాగా నువ్వేం చేయాలి? రైచియస్ గా, అట్లా గుడ్ పర్సన్ లాగా, దేవుడు అప్రిషియేట్ చేసే పర్సన్ లాగా, అప్రిషియేట్ చేసే చైల్డ్ లాగా నువ్వు కూడా నేను కూడా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, బట్ వి ఆల్ హ్యావ్ సిన్, వి ఆర్ ఆల్ సిన్నర్స్, దట్ వీ హ్యావ్ టు రియలైజ్. ఫైనలీ వాట్ హ్యావ్ వి లెర్న్ టుడే? మనం ఈరోజు ఏం నేర్చుకున్నాము? ఒక్కసారి ఏం నేర్చుకున్నామో చూసి వి విల్ క్లోజ్. ఓకే, yesterday we learned that heaven is a free gift కదా. ఫ్రీ అని చెప్పాను నిన్న. హెవెన్ ఇస్ ఫ్రీ. మనం ఏమి డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, మనం కొనుక్కోవాలన్నా కొనుక్కోలేము ఎన్ని డబ్బులున్నా, బికాస్ హెవెన్స్ ప్రైస్ ఇస్ 0 కదా. మన దగ్గర ఎన్ని డబ్బులున్నా మనం హెవెన్ ని కొనుక్కోలేం. హెవెన్ కి ఎంట్రీ టికెట్ మనం కొనుక్కోలేమని చూసాం. అండ్ no matter how much money someone may have, or no matter how many good things, ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా సరే మనకి హెవెన్ లోకి మన మంచి పనులను బట్టి ఎంట్రీ ఉండదు కదా. ఎందుకు ఎంట్రీ ఉండదు మరి? కానీ మనం హెవెన్ కి అయితే వెళ్ళాలి కదా, ఎప్పటికీ ఇటర్నల్ లైఫ్ అంటే ఎవర్ లాస్టింగ్ ఎప్పటికీ ఉండే లైఫ్ లో మనము జీసస్ తో పాటు హెవెన్ లో ఉండాలి కదా. మరి హెవెన్ లో ఉండాలంటే ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఏంటా ప్రాబ్లం? సిన్. దాని గురించి ఈరోజు మనం చూస్తూ వచ్చాం కదా. am I a sinner అనే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేద్దాం అనుకున్నాం. అండ్ వీ హ్యావ్ రియలైజ్డ్, మనందరికీ ఇప్పటికే అర్థమై ఉండొచ్చు, దట్ వీఆర్ ఆల్ సిన్నర్స్ కదా. మనందరము పాపులమే, వి ఆల్ ఆర్ సిన్నర్స్. సో మనం సిన్నర్స్ కదా. మరి మనం సిన్నర్స్ అంటే సిన్ అంటే ఏంటి? సిన్ ఇస్ ఎనీథింగ్ దట్ గోస్ అగైన్స్ట్ గాడ్స్ విల్. దేవునికి ఇష్టం లేని పని, దేవుడు చేయొద్దని చెప్పిన పని, దట్ ఈస్ సిన్. ఈవెన్ ద లిటిల్ థింగ్స్ అంటే ఏంటి? మనకి అంత పెద్ద విషయం ఏం కాదు అనిపిస్తుంది, కానీ లిటిల్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో రియలీ సిన్ఫుల్. ఓకే, లిటిల్ లైస్, చిన్న అబద్ధాలే అనుకుంటాం. లిటిల్ చీటింగ్, ఓకే, ప్రిటెండింగ్ నాట్ టు హియర్ యువర్ పేరెంట్స్ వెన్ దే కాల్ యూ. అప్పుడప్పుడు మమ్మీ డాడీ పిలుస్తుంటారు, మనకి ఏం వినమన్నట్లు ఉంటాం మనం. ద ప్రిటెండింగ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ సిన్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ సిన్. అట్లా చూసుకుంటే మన అందరం పాపులమే కదా. వి ఆల్ ఆర్ సిన్నర్స్. సో సిన్ కెన్ బి థాట్. కొన్నిసార్లు మన ఆలోచనలో ఉంటుంది అనమాట, మన థింకింగ్ లో బ్యాడ్ థాట్స్, బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్స్. సో అవి థాట్స్ లో ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు యాక్షన్స్ లో, యాక్షన్స్ అంటే ఫిజికల్ గా మనం చేసేవి. కొన్నిసార్లు పక్కన వాడిని కొడుతుంటాం, కొన్నిసార్లు నోటితో తిడుతుంటాం, మాట్లాడకూడని మాటలు మాట్లాడుతుంటాం. సో దట్ ఈస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ యాక్షన్స్. స్పీకింగ్, ఓకే, సంథింగ్ డూయింగ్ విత్ హ్యాండ్స్, that is sinful again. Something with thoughts, sin can be done with thoughts, with actions, or even not doing something you should. దేవుడు కొన్ని పనులు చేయమని చెప్పాడు. obey your parents, go to church regularly, ఇట్లాంటివి కొన్ని దేవుడు చేయమని చెప్పాడు. అవి చేయకపోయినా కానీ పాపమే. ఓకే, you have to believe in Jesus. That is what Jesus told. Only when you believe in Jesus is the only way that we can go to heaven.
He is only the truth, the way and the life. There is salvation in no one else. మనం ఇంకెవ్వరి ద్వారా కూడా heaven కి వెళ్ళలేం. Only way, one way, it is through Jesus. సో అది నమ్మాలి మనం నమ్మకపోతే దట్ ఈస్ ఎ సిన్. జీసస్ చెప్పాడు కదా నమ్మమని, నమ్మకపోతే ఇట్ ఈస్ సిన్. సో అట్లా మనం అందరము ఏదో ఒక విషయంలో ఒకటి కాకపోతే ఒకటి, వన్ ఆర్ ది అదర్, మనం అందరము కూడా సిన్నర్స్ అన్నమాట. వి ఆర్ ఆల్ సిన్నర్స్, మన అందరము పాపులమే. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సిన్, మనందరం పాపులం కదా. ఇప్పుడు ఆ విషయం మనకు అర్థమైంది కదా క్లియర్ గా, మనందరం పాపులమే. నిన్ననేమో హెవెన్ ఫ్రీ గిఫ్ట్ అని చెప్పాం, డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోలేము టికెట్ అని చెప్పాం, మనం ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా వెళ్ళలేమని చెప్పాం. ఈ రోజేమో మనం సిన్నర్స్, వీఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్. సిన్నర్స్ కి హెవెన్ లో ప్లేస్ లేదు. జీసస్ హెవెన్ కి రానివాడు సిన్నర్స్ ని. మరి ఎట్లా? అయ్యో, సిన్నర్స్ యొక్క డెస్టినీ ఏంటి? సిన్నర్స్ యొక్క డెస్టినీ ఎటర్నల్ హెల్. సిన్నర్స్ అందరూ హెల్ కి వెళ్ళిపోతారు, ఎప్పటికీ అక్కడే ఉంటారు, అక్కడ జీసస్ ఉండరు, నో హ్యాపీనెస్. సో సిన్నర్స్ అందరి యొక్క డెస్టినీ ఏంటంటే ఇటర్నల్ హెల్. సిన్నర్స్ హెవెన్ కి వెళ్తారా? నెవర్, నో వే. మనమందరము సిన్నర్స్ అయినా? ఎస్. మరి సిన్నర్స్ అయినా మనమందరం హెవెన్ కి ఎట్లా వెళ్తాం? దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ వే, దట్ ఈస్ త్రూ జీసస్. ఓకే, జీసస్ దానికి సొల్యూషన్ అన్నమాట. సో జీసస్ ఎట్లా సొల్యూషన్ అయ్యారనేది రేపు చూద్దాం మనం. ఓకే, ఫైనల్లీ టుడే వాట్ వీ హావ్ లెర్న్డ్ ఈస్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ అ సిన్నర్, నో పర్ఫెక్ట్. ఓకే, మనలో మనం అందరం పాపులమే, మనలో సిన్ లేకుండా ఎవరు లేరు. ఫైనల్ మెమరీ వర్స్ చూడండి. యా someone is speaking, please. Yes, Anna. Anna, you said that no one is perfect, right? Yes, ma. But some people will be perfect, right? They'll pray every day. No. Look at this memory verse once. Romans 3:23. For all have sinned. There is none. We are all born sinners. Born as sinners. పుట్టుకతోటే మనం పాపులము. ఓకే, సామ్స్ లో డేవిడ్ చెప్తాడు, నేను ఇంకా మా అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడే, అప్పుడు కూడా నేను సిన్నర్నే. సో నేను పుట్టడమే నేను సిన్నర్ లాగా పుట్టాను అని చెప్తాడనమాట డేవిడ్. సో అవర్ నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ సిన్ఫుల్. మన స్వభావమే సిన్ఫుల్ గా ఉంది. అందుకని మనందరం పాపం చేశాము. అండ్ మన నేచర్ అట్లుంది, మనం చేసిన పనులు కూడా అట్లాగే ఉన్నాయి. అండ్ దేర్ ఫోర్ వీఆర్ ఆల్ సిన్నర్స్. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. బైబిల్ దాన్ని చాలా క్లియర్ గా చెప్తుంది. ఈ మెమరీ వర్స్ అందుకే మీరు బాగా మెమరైజ్ చేయాలి, అందరూ మెమరైజ్ చేయాలి. ఓకే, ఫర్ ఆల్ హ్యావ్ సిన్డ్. ఈ ఆల్ అనే వర్డ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను స్టార్టింగ్ లో కూడా దాన్ని హైలైట్ చేసి చూపించాను కదా. ఆల్ హ్యావ్ సిన్డ్ అండ్ ఫాల్ షార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్. నన్. జీసస్ సొల్యూషన్ ఉంది. సో దెర్ ఇస్ అ సొల్యూషన్. గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం. కానీ దాని గురించి ఈ రోజు మనం చూడము. నెక్స్ట్ 3 days లో డీటెయిల్ గా ఆ సొల్యూషన్ ఏంటో నేను మీ అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో డోంట్ మిస్. ఒక రోజు వచ్చి ఒక రోజు రాకపోతే మళ్ళీ మీకు అర్థం కాదు. కొంతమంది నిన్న రాలేదేమో, వాళ్ళకి హెవెన్ గురించి నేనేం చెప్పానో పాపం అర్థం కాదు. సో మీరు రేపు రాకపోతే మళ్ళీ రేపు ఏం చెప్తున్నానో కూడా మీకు అర్థం కాదు. సో డోంట్ మిస్ ద క్లాస్. ఓకే, సిరీస్ లో చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను నేను. ఓకే, అవన్నీ ఫాలో అవ్వాలి మీరు జాగ్రత్తగా. మెమరీ వర్స్ అందరూ నోట్ చేసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు నేను యాక్టివిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద యాక్టివిటీ నౌ. దిస్ ఇస్ ద యాక్టివిటీ. కొంచెం టైం తీసుకొని చేయాల్సింది. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి, మీలో చాలా మందికి అర్థం కావట్లేదు. ఓకే, ఇవి కొన్ని హ్యాండ్ బ్యాండ్స్ తయారు చేయాలి. మీరు ఎట్లా తయారు చేయాలి? పేపర్ తీసుకొని షీట్స్ లాగా కట్ చేయాలి, రెక్టాంగులర్ షీట్స్. హ్యాండ్ కి మనం బ్యాండ్ పెట్టుకుంటాం కదా, ఆ బ్యాండ్ లాగా ఇంత విడ్త్ వచ్చేలాగా పేపర్ ని కట్ చేయాలి. ఓకే, కట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? పేపర్ మీద సిన్, ఇందాక మనం లిస్ట్ లో ఉన్న సిన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ సిన్స్ అన్ని 5 or 6 దాని మీద రాయాలన్నమాట, ఆ పేపర్ షీట్ మీద. ఓకే, see I am showing it for you. పేపర్ తీసుకొని దాన్ని ఇట్లా చిన్నగా ఫోల్డ్ చేసి టేర్ చేయాలి. టేర్ ఇట్. see I have, నేను దీన్ని చించేసాను చూడండి, ఇట్లా ఒక షీట్ లాగా. సో దీన్ని నేనేం చేయొచ్చు అంటే ఒక బ్యాండ్ లాగా ఇలా
టై చేయొచ్చు నా రిస్ట్ కి. మీకు అందరికి కనిపిస్తుంది కదా, ఇలా టై చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ గమ్ పెట్టేస్తే అతుక్కుంటుంది. పేస్ట్ ఇట్ విత్ ఫెవికాల్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, ఇక్కడ గమ్ పెట్టేస్తే అతుక్కుంటుంది. అయితే అతికించే కంటే ముందే మీరు ఇక్కడ ఏం రాయాలి, ద వేరియస్ సిన్స్ యు ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్. అంటే నీకు కొన్ని సిన్ఫుల్ థింగ్స్ కనిపిస్తాయి కదా, అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న అబద్ధాలు చెప్తూ ఉన్నావు అనుకో, లయింగ్ అని రాయాలి. ఓకే, అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా మీ పేరెంట్స్ చెప్పిన మాట వినట్లేదు, లేదా బైబిల్ ఏదైతే చెప్తుందో అది వినట్లేదు, దేవుడు చెప్పిన మాటలు వినట్లేదు నువ్వు అనుకో, డిజోబీడియన్స్. అట్లా మనం టేబుల్ రాసుకున్నాం కదా ఫస్ట్ లో, అందులో ఉన్నవి రాసేసినా సరిపోతుంది. రాసిన తర్వాత అప్పుడు మీరు పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఇలా పేస్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఫైనల్ గా ఇటర్నల్ హెల్ అని ఉంది చూడండి కింద, ఇటర్నల్ హెల్. ఆ ఇటర్నల్ హెల్ అనేది A4 షీట్, ఇట్లాంటి ఒక షీట్ తీసుకొని ఆరో షేప్ లో డ్రా చేసి కట్ చేయండి. ఆరో షేప్ ఇక్కడ డ్రా చేసి ఈ పేపర్ ని కట్ చేయండి. కట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఇక్కడేమో అన్ని బ్యాండ్స్ ఉంటాయి, 3 or 4 బ్యాండ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మాత్రం ఎటర్నల్ హెల్. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వీఆర్ కాట్ అప్ విత్ సిన్. మనం అందరము పాపం చేత పట్టుబడ్డాము. అది ఆ పాపం మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే ఎటర్నల్ హెల్ వైపు మనల్ని తీసుకెళ్ళిపోతుంది అనమాట. యాక్టివిటీ మీ అందరికి అర్థమైంది కదా? ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మొత్తం మన క్లాస్ అంతా అయిపోయాక 1 o'clock తర్వాత యూ స్టే బ్యాక్, నేను ఇంకా క్లియర్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, నేను ఒకసారి డెమో కూడా చేసి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కూడా పెడతాను. సో దట్ విల్ బి క్లియర్ ఫర్ యూ. డన్. వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్, సో వి విల్ క్లోజ్. ఎ ప్రేయర్ ఆఫ్ ఫెయిత్. ఒకసారి ఈ బ్లాంక్స్ ని ఎవరైనా ఫిల్ చేయగలరేమో చూడండి. కింద ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ కింద ఉన్నాయి. Say, I am filling it for you. Dear Lord Jesus, Anna. Is there anyone who is going to try? Anna. Yeah. Please go ahead. Anna, can I try? Yeah. Okay, Anna. Dear Lord. Anna, can you hear me? Now I could hear your voice, ma'am. Okay, Anna. Dear Lord Jesus, I admit that I am a sinner and have disobeyed and have been disobedient to you. I am truly sorry and I ask for your forgiveness. I believe you are the Son of God and that you died on the cross to save me. I believe you rose again and you are alive and you hear my prayers. I ask you now to come into my heart and take control of my life. I ask you to be my Lord and Savior. Amen. Very good, ma. Yes, now we will finally pray and close. Let's pray. All of you close your eyes. Andaru kallu mooskondi. Close your eyes. ఇప్పుడు మనం చదివిందే మనం చిన్నగా ప్రేయర్ చేసుకొని క్లోజ్ చేసుకుందాం. ఓకే. హెవెన్లీ ఫాదర్, పరలోకమందున మా తండ్రి, మేము పాపులం ప్రభు. we are all sinners, Lord. We have realized that we are sinners. మేమందరం పాపులమని మేము గ్రహించాము. మేమందరము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే we are destined for eternal hell. మేము హెవెన్ లోకి మాకు ఎంట్రీ ఉండదు అని మేము విన్నాము. అండ్ we also heard that Jesus is the only solution. మీరు మాత్రమే సొల్యూషన్ అని విన్నాము, కానీ ఎట్లా సొల్యూషనో తెలియదు లార్డ్. రేపు మాకు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మాకు నేర్పించండి. మేము ఈరోజు పాపలము అని మేము రియలైజ్ అవ్వడానికి మాకు హెల్ప్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లార్డ్. వీ హ్యావ్ బీన్ వెరీ సిన్ఫుల్. మీరు చెప్పింది ఏది చేయలేదు. బైబిల్ మీరు ఏం చేయొద్దని చెప్పారు అవే చేశాము. చాలా సిన్స్ మేము చేస్తూ వచ్చాం. వీఆర్ సారీ లార్డ్. మమ్మల్ని క్షమించండి. అండ్ వీ విల్ నో మోర్ లివ్ సచ్ లైఫ్. మేము ఇంకా ఇప్పటి నుంచి అట్లా జీవించము. వీ విల్ బిలీవ్ ఇన్ యూ. మిమ్మల్ని మేము నమ్ముకుంటాము. మీరు ఏ సొల్యూషన్ అయితే చూపిస్తున్నారో అలా ఆ సొల్యూషన్ ఏమిటో మేము తెలుసుకొని దాని ప్రకారము మేము రిపెంట్ అయ్యి మేము మా పాపాలను విడిచిపెట్టి మీ దగ్గరికి వస్తాం జీసస్. మిమ్మల్ని నమ్ముకొని మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతాము. మమ్మల్ని మా పాపాలను బట్టి మమ్మల్ని క్షమించమని ఇంతవరకు మాకు ఎంతో హెల్ప్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జీసస్. ఇన్ జీసస్ మైటీ నేమ్ వి ప్రే.